स्वयं प्रकाश जी की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड टचिंग स्टोरी पार्टीशन। कहानी इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से संबंधित है और काफ़ी टचिंग है। कहानी का आस्वादन हम उसी तरह करेंगे जैसे हम क्लास में करते हैं। कहानी इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही हिंदी और मलयालम में एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है, अतः पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में अपलोड किया गया है। बाद में पूरी कहानी को एक साथ भी अपलोड करेंगे। जो श्रोतागण मात्र हिंदी जानते हों कृपया क्षमा करें। वैसे पार्टीशन कहानी का विश्लेषणात्मक विवरण हम अलग से एक वीडियो में अपलोड करेंगे, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। കഥ അല്പം നീണ്ടുപോയതുകൊണ്ടാണ് 2 പാർട്ടായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. കഥ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അല്പം നീണ്ടുപോയത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ഒരു കഥ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്താലും ഒരു പീരീഡിൽ തീരില്ലല്ലോ, 3-4 ക്ലാസ് എങ്കിലും എടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ കഥ ആസ്വദിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കഥയുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും അതേ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ 4th സെമ്മിൽ അല്പം കൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇടുമ്പം തന്നെ ആദ്യം ക്ലാസ് രൂപത്തിൽ തന്നെ മാക്സിമം സ്റ്റോറീസ് സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ക്ലാസ് രൂപത്തിൽ തന്നെ എടുക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അതേ ചാപ്റ്ററിലെ. സാഹിത്യം നമുക്ക് വളരെ ടെൻസ്ഡായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല, ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് ആസ്വദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ്സും മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സാം പേപ്പറിൽ ഇത് നമുക്ക് ഗ്രേഡായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത്, അതും കൂടെ ഇതിനൊപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ 4th സെം കുറച്ചുകൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പം നമുക്കിനി കഥ ആസ്വദിക്കാം. स्वयं प्रकाश जी की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड टचिंग स्टोरी पार्टीशन। आप कुर्बान भाई को नहीं जानते? कुर्बान भाई इस कस्बे के सबसे शानदार शख्स हैं। कस्बे का दिल है आज़ाद चौक, और ऐन आज़ाद चौक पर कुर्बान भाई की छोटी सी किराने की दुकान है। यहाँ हर समय सफ़ेद कमीज़ पजामा पहने 2-2, 4-4 आने का सौदा सुलुफ मांगती बच्चों बड़ों की भीड़ में घिरे कुर्बान भाई आपको नज़र आ जाएंगे। भीड़ नहीं होगी तो उकड़ू बैठे कुछ लिखते होंगे। बार बार मोटी फ्रेम के चश्मे को उंगली से ऊपर चढ़ाते और माथे पर बिखरे आवारा अधकचरे बालों को दाहिने या बाएं हाथ की उंगलियों में फंसा पीछे सहेजते। यदि आप यहाँ से सौदा लेना चाहें तो आपका स्वागत है। सबसे वाजिब दाम और सबसे ज़्यादा सही तौल और शुद्ध चीज़। जिस चीज़ से उन्हें खुद तसल्ली नहीं होगी कभी नहीं बेचेंगे। कभी धोखे से दुकान में आ भी गई तो चाहे पड़ी पड़ी सट जाए आपको साफ मना कर देंगे। मिर्च आपके लायक नहीं है, रंग मिली हुई आ गई है। तेल ठीक नहीं है, रेपसीड मिला है। दिया बत्ती के लिए चाहें तो ले जाएं। कहानी यूँ शुरू होती है कुर्बान भाई से। कुर्बान भाई जो कस्बे के सबसे शानदार शख्स हैं और आज़ाद चौक पर वो एक छोटे से किराने की दुकान चलाते हैं। छोटी सी दुकान है लेकिन हमेशा भीड़ लगी रहती है। क्यों लगी रहती है भीड़? क्योंकि वे हमेशा
शुद्ध चीज़ ही बेचते हैं, सही तौल पर बेचते हैं और सही दाम लेते हैं। अगर कहीं उनकी दुकान में कोई मिलावट की चीज़ गलती से आ भी जाती है तो वो बेचते नहीं हैं उसे, साफ कह देते हैं, कहते हैं कि इसमें रंग मिली हुई है, ये मत लो। और चाहे वो मिलावट वाली चीज़ वहाँ पड़ी पड़ी सड़ जाए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। मतलब इतने ईमानदार थे कुर्बान भाई। तो इस कुर्बान भाई से कहानी शुरू होती है। വളരെ വളരെ ലോയലായിട്ടുള്ളത്, ഒരു കള്ളത്തരവും കാണിക്കാത്ത ഒരു ചെറിയൊരു കട നടത്തുന്ന കുർബാൻ ഭായിൽ നിന്നാണ് ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അദ്ദേഹം വളരെ കറക്റ്റ് അളവുകോൽ വെച്ചായിരുന്നു സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത്. പൈസയും അമിതമായി ഈടാക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ എന്തെങ്കിലും വ്യാജ സാധനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടയിൽ വന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ചീത്തയാവത്തേ ഉള്ളൂ, അദ്ദേഹം അത് വിൽക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ചോദിച്ചു വരുന്നവരോട് ക്ലിയറായിട്ട് പറയുമായിരുന്നു, ഇപ്പം വന്ന ചരക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല, അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ടാന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുർബാൻ ഭായിയുടെ കടയിൽ ചെറിയൊരു കടയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും തിരക്കായിരുന്നു. ഈ കട ആ ഒരു ടൗണിലെ ആ ഒരു കസ്ബ എന്ന് പറയുമ്പം ടൗണും അല്ല വില്ലേജും അല്ല, അതിന് മിഡിലായിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജ് ടൗണിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് കസ്ബ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കസ്ബയിലെ ആസാദ് ചോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൈം ഏരിയയിൽ ഈ കൊച്ചു കട, ആ കടയിലിരിക്കുന്ന കുർബാൻ ഭായി വെള്ള കമീസ് പജാമ ഇട്ട് എപ്പോഴും ഈ കുർബാൻ ഭായിയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. തിരക്കുള്ള സമയത്ത് എല്ലാം എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന കുർബാൻ ഭായി, അതല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്തോ ഇരുന്ന് കുത്തിക്കുറിക്കുന്ന, കടലാസിൽ എന്തോ എഴുതുന്ന ഒരു കുർബാൻ ഭായിയുടെ ഇമേജാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആപ് കുർബാൻ ഭായി को नहीं जानते, कुर्बान भाई इस कस्बे के सबसे शानदार शख्स हैं। कस्बे का दिल है आज़ाद चौक, और ऐन आज़ाद चौक पर कुर्बान भाई की छोटी सी किराने की दुकान है। यहाँ हर समय सफ़ेद कमीज़ पजामा पहने, 2-2, 4-4 आने का सौदा सुलुफ मांगती बच्चों बड़ों की भीड़ में घिरे कुर्बान भाई आपको नज़र आ जाएंगे। भीड़ नहीं होगी तो उकड़ू बैठे कुछ लिखते होंगे। बार बार मोटी फ्रेम के चश्मे को उंगली से ऊपर चढ़ाते और माथे पर बिखरे आवारा अधकचरे बालों को दाहिने या बाएं हाथ की उंगलियों में फंसा पीछे सहेजते। यदि आप यहाँ से सौदा लेना चाहें तो आपका स्वागत है। सबसे वाजिब दाम और सबसे ज़्यादा सही तौल और शुद्ध चीज़, जिस चीज़ से उन्हें खुद तसल्ली नहीं होगी कभी नहीं बेचेंगे। कभी धोखे से दुकान में आ भी गई तो चाहे पड़ी पड़ी सट जाए, आपको साफ मना कर देंगे। मिर्च आपके लायक नहीं है, रंग मिली हुई आ गई है। तेल ठीक नहीं है, रेपसीड मिला है। दिया बत्ती के लिए चाहें तो ले जाएं। यही वजह है कि एक बार जो यहाँ से सामान ले जाता है, दूसरी बार और कहीं नहीं जाता। यूँ चारों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सिंधियों की, मारवाड़ियों की, पर कुर्बान भाई का मतलब है ईमानदारी। कुर्बान भाई का मतलब है उधार की सुविधा, और कुर्बान भाई का मतलब है भरोसा। अब देखिए कुर्बान भाई की विशेषता क्या है। उनके जो छोटी सी दुकान है उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी और भी दुकानें हैं जो सिंधियों, मारवाड़ियों वगैरह चलाते हैं, लेकिन कुर्बान भाई ईमानदार थे। कुर्बान भाई उधार देते थे, और कुर्बान भाई की दुकान से कुछ चीज़ लो तो उस पर भरोसा किया जा सकता था। और यही वजह है कि एक बार जो कुर्बान भाई की दुकान से सामान ले लेता था, वो दूसरी बार और कहीं जाने की सोचता भी नहीं था, क्योंकि कुर्बान भाई का मतलब ही उधार की सुविधा, कुर्बान भाई का मतलब ही भरोसा था, ईमानदारी था। ഈ കുർബാൻ ഭായിയുടെ പ്രത്യേകത അതായിരുന്നു. വളരെ ലോയലായിരുന്നു, കള്ളത്തരം ഒന്നും കാണിക്കത്തില്ലായിരുന്നു.
ഉധാർ കൊടുക്കുമായിരുന്നു, കടം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ വസ്തുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് എന്ത് സാധനം എടുത്താലും വിശ്വസിച്ചെടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുർബാൻ ഭായിയുടെ കൊച്ചു കടയിൽ എപ്പോഴും തിരക്കാണ്. കാരണം ഒരിക്കൽ അവിടെ നിന്ന് സാധനം എടുത്ത വ്യക്തി പിന്നീട് വേറെ എങ്ങും പോകാൻ ചിന്തിക്കത്തു പോലുമില്ല. എങ്കിൽ ഈ കുർബാൻ ഭായിയുടെ കടയുടെ അപ്പുറത്ത് വലിയ വലിയ വേറെ കടകളുണ്ട്. മാർവാടികളും സിന്ധികളും വലിയ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നടത്തുന്ന വലിയ വലിയ കടകളുണ്ട്. എന്നാലും ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും കുർബാൻ ഭായിയുടെ കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കൂ. ഒരിക്കൽ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച വ്യക്തി, ഒരിക്കൽ കുർബാൻ ഭായിയുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവം അറിയുന്ന വ്യക്തി പിന്നെ വേറെ എങ്ങും പോകാൻ ചിന്തിക്കത്തേയില്ല. यही वजह है कि एक बार जो यहाँ से सामान ले जाता है दूसरी बार और कहीं नहीं जाता। यूँ चारों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सिंधियों की, मारवाड़ियों की, पर कुर्बान भाई का मतलब है ईमानदारी। कुर्बान भाई का मतलब है उधार की सुविधा और कुर्बान भाई का मतलब है भरोसा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो सामान आप ले जा रहे हैं उसका लिफाफा या थैली बगैर देखे मत फेंकिएगा। मुमकिन है उस पर कोई खूंखार या स्वाभिमानी शेर लिखा हो। न जाने कितने लोग उनसे कह कह कर हार गए कि गले में एक कॉपी रख लें, शेर होते ही फ़ौरन उसमें दर्ज कर लें। कुर्बान भाई सुनते हैं, सहमत भी हो जाते हैं, जो चीज़ें खो गई उन पर दुखी भी होते हैं, पर करते वही हैं। कुर्बान भाई की दुकान से जो एक बार सामान खरीद लेता है वहीं से खरीदने की ज़िद पकड़ लेता है, क्योंकि कुर्बान भाई उधार देते थे। कुर्बान भाई का मतलब ही भरोसा है। और एक बात और ध्यान रखने की है कि आप कुर्बान भाई की दुकान से कोई सामान घर ले जा रहे हों तो उस लिफाफे या थैली को बिना देखे फेंकना नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस लिफाफे में कुर्बान भाई ने कोई अच्छा सा शेर लिखा हो। मतलब उन्हें साहित्यिक रुचि थी, वे कविताएं लिखते थे, शेर लिखते थे, शायरी करते थे, और जब मन में आती थे किसी लिफाफे में लिख देते थे और उसी लिफाफे में सामान बांधकर ग्राहकों को दिया जाता था। और ये कई बार इतनी अच्छी कविता लिखते थे कि लोग कहते थे भाई कुर्बान भाई आपको एक छोटी सी कापी रख लो, जब दुकान में हो आपको लिखने का मन करे तो उसमें लिख लो, ताकि ये आप बाद में भी आपके काम आए। लेकिन कुर्बान भाई सुनते हैं, सहमत होते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। उनकी आदत सी हो जाती है कि जो भी लिफाफे में हो लिख देते हैं, जब मन हुआ लिख लेते हैं। കുർബാൻ ഭായിയുടെ കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വളരെ വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാധനം മേടിച്ച് ആ സാധനം പൊതിയുന്ന ആ ഒരു കവറ് അത് നമ്മൾ നോക്കാതെ കളയാൻ പാടില്ല. കാരണം പല പ്രാവശ്യവും സംഭവിക്കുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം കവിതകൾ കുറിച്ച് വെക്കും, ഷായറി ചെയ്യും അദ്ദേഹം. വളരെ മനോഹരമായിട്ടത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സാഹിത്യപരമായി നല്ല താല്പര്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് പലരും പറയും ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് വെച്ചാൽ അതിൽ കടയിലിരിക്കുമ്പം തന്നെ എഴുതാൻ തോന്നിയാൽ എഴുതാമല്ലോ, കാരണം പിന്നീട് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ലല്ലോ. ഇത് കേൾക്കുമ്പം കുർബാൻ ഭായി അവരോട് യോജിക്കും, സഹമത് ഹോത്തെ ഹൈ, പിന്നെ ദുഃഖി ബി ഹോത്തെ ഹൈ. ക്യോങ്കി അദ്ദേഹം അത് ശീലിക്കാറില്ല. എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി കുറിച്ച് വെക്കും, എന്നിട്ട് അതേ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കും. അങ്ങനെ ആ എഴുതിയ പല നല്ല നല്ല കവിതകളൊക്കെ മിസ്സായിപ്പോവും, നല്ല നല്ല ഷെയറൊക്കെ മിസ്സായിപ്പോവും. यही वजह है कि एक बार जो यहाँ से सामान ले जाता है दूसरी बार और कहीं नहीं जाता। यूँ चारों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सिंधियों की, मारवाड़ियों की, पर कुर्बान भाई का मतलब है ईमानदारी। कुर्बान भाई का मतलब है उधार की सुविधा और कुर्बान भाई का मतलब है भरोसा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो सामान आप ले जा रहे हैं उसका लिफाफा या थैली बगैर देखे मत फेंकिएगा। मुमकिन है उस पर कोई खूंखार या स्वाभिमानी शेर लिखा हो। न जाने कितने लोग उनसे कह कह कर हार गए कि गले में एक कॉपी रख लें, शेर होते ही फ़ौरन उसमें दर्ज कर लें। कुर्बान भाई सुनते हैं, सहमत भी हो जाते हैं, जो चीज़ें खो गई उन पर दुखी भी होते हैं, पर करते वही हैं।
मेरा भी इस शानदार आदमी से इसी तरह परिचय हुआ। दफ्तर से लौटते हुए कुर्बान भाई की दुकान से कोई चीज़ लेकर घर आया। लिफाफे पर लिखा था, फ़कत पासे वफ़ादारी है वरना कुछ नहीं मुश्किल, बुझा सकता हूँ अंगारे अभी आँखों में पानी है। और यह आदमी आज भी 4-4 आने के सौदे तोल रहा है, और क्यों तोल रहा है इसकी भी एक कहानी है। कुर्बान भाई नामक इस शानदार व्यक्ति से मेरा परिचय भी इसी शायरी द्वारा ही हुआ यूँ कि मैं दफ्तर से लौट रहा था और कुर्बान भाई की दुकान से मैंने कोई चीज़ खरीदी और घर ले जाकर देखा तो उस लिफाफे में लिखा था, और उस लिफाफे में ये शेर लिखा था, फ़कत पास से वफ़ादारी है वरना कुछ नहीं मुश्किल, बुझा सकता हूँ अंगारे अभी आँखों में पानी है। और मैं एकदम अचरज में पड़ गया कि इतनी अच्छी शायरी करने वाला आदमी आज भी दुकान में सौदा तौल रहा है। तो मुझे ये जानने की उत्सुकता मेरे मन में जागी कि आखिर कुर्बान भाई जो इतनी अच्छी शायरी करते हैं दुकान क्यों चला रहे हैं, सौदे क्यों तौल रहे हैं, और क्यों तौल रहे हैं इसके पीछे एक कहानी है। എൻ്റെ പരിചയവും ഇതേപോലെ ഈ കുർബാൻ ഭായി ആയിട്ട് എൻ്റെ പരിചയം വരാൻ കാരണവും ഇതുപോലത്തെ ഒരു കവിതയാണ്, ഒരു ഷായറിയാണ്. കുർബാൻ ഭായിയുടെ കടയിൽ നിന്ന് സാധനം മേടിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ആ കവറിൽ ഈ ഒരു ഷെയർ എഴുതിയിരുന്നു. ഫക്കത്ത് പാസേ വഫാദാരി ഹെ വർന കുച്ച് നഹി മുഷ്കിൽ, ബുझा सकता हूँ अंगारे अभी आँखों में पानी है. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കട നടത്തുന്ന ആൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു സാഹിത്യപരമായ ഒരു കവിത എഴുതിയപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി. ഈ വ്യക്തി ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാരനാവേണ്ടതാണ്. ഇദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഈ ചെറിയൊരു കടയും തുറന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിലും ഒരു കഥയുണ്ട്. कुर्बान भाई के पिता का अजमेर में रंग का लंबा चौड़ा कारोबार था. 2 बड़े बड़े मकान थे, हवेलियाँ कहना चाहिए. नया बाज़ार में खूब बड़ी दुकान थी. 12 नौकर थे. घर में बग्घी तो थी ही, एक बेबी ऑस्टिन भी थी जो सैर पर जाने के काम आती थी. संयुक्त परिवार था. पिता मौलाना आज़ाद के भक्तों में से थे. बड़े बड़े लीडर और शायर घर आकर ठहरते थे. कुर्बान भाई उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे. न भविष्य की चिंता थी, न बुढ़ापे का डर. मज़े से ज़िंदगी गुजर रही थी. इश्क, शायरी, हॉस्टल, ख्वाब. अब कहानी कुर्बान भाई के पास्ट के बारे में. उनका जो भूतकाल था, उनके पिता का अजमेर में रंग का डाई जो कलरिंग करते हैं कपड़ों में, उसका लंबा चौड़ा कारोबार था. बड़े बड़े मकान थे, हवेलियाँ कहना चाहिए. हवेली मतलब बहुत पैलेशियल, बड़ा सा. और नया बाज़ार में खूब बड़ी दुकान थी. 12 नौकर थे. घर में बग्गी तो थी ही, जो घोड़ा गाड़ी होता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, और एक बेबी ऑस्टिन भी थी, छोटी सी गाड़ी भी थी, सैर पर जाने के काम आती थी. मतलब बहुत बड़ा कारोबार था और बड़े पैसे वाले थे इनके परिवार. संयुक्त परिवार था, जॉइंट फैमिली. पिता मौलाना आज़ाद के भक्तों में से थे. बड़े बड़े लीडर और शायर घर आकर ठहरते थे. तो पिता का बड़ा कारोबार था और साथ ही बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े शायर, साहित्यिक रुचि वाले इनके घर आकर ठहरते थे. कुर्बान भाई उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे. उन्हें न भविष्य की चिंता थी, न बुढ़ापे का डर था. आराम से ज़िंदगी कट रही थी. हॉस्टल में पढ़ते थे, इश्क करते थे, शायरी करते थे, ख्वाब देखते थे. तो കുർബാൻ ഭായിയുടെ പാസ്റ്റ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിനെ പറ്റി പറയുകയാണ്. വളരെയധികം പണക്കാരനായിട്ടുള്ളൊരു അച്ഛൻ്റെ മകനായിട്ടാണ് കുർബാൻ ഭായി ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ അജ്മീറിൽ വലിയ ബിസിനസ്സായിരുന്നു. വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും വലിയ കടയും 10-12 ജോലിക്കാർ, വീട്ടിൽ വാഹനം അന്നത്തെ കാലത്ത്. എന്നിട്ട് സംയുക്ത പരിവാർ था, ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു. വലിയ വലിയ ലീഡേഴ്സും എഴുത്തുകാരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം വരുമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കുർബാൻ ഭായി അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അല്ലലും അറിയാതെ ഇഷ്ക് ലടാന, പ്രേം കർണ, ഷായരി കർണ, കവിതയും ചൊല്ലി ഹോസ്റ്റലിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു.
ഹോസ്റ്റലിൽ വളരെ ഒരു പണക്കാരനായ ഒരു അച്ഛൻ്റെ മകൻ ജീവിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു कुर्बान भाई। कुर्बान भाई के पिता का अजमेर में रंग का लंबा चौड़ा कारोबार था। 2 बड़े बड़े मकान थे, हवेलियाँ कहना चाहिए। नया बाज़ार में खूब बड़ी दुकान थी। 12 नौकर थे। घर में बग्घी तो थी ही, एक बेबी ऑस्टिन भी थी जो सैर पर जाने के काम आती थी। संयुक्त परिवार था। पिता मौलाना आज़ाद के भक्तों में से थे। बड़े बड़े लीडर और शायर घर आकर ठहरते थे। कुर्बान भाई उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। न भविष्य की चिंता थी, न बुढ़ापे का डर। मज़े से ज़िंदगी गुजर रही थी। इश्क, शायरी, हॉस्टल, ख्वाब। तभी पार्टीशन हो गया, दंगे हो गए, दुकान जला दी गई, रिश्तेदार पाकिस्तान भाग गए, 2 भाई कत्ल कर दिए गए। पिता ने आघात से खटिया पकड़ ली और मर गए। नौकर घर की पूंजी लेकर भाग गए। बचे खुचों को लेकर कुर्बान भाई नागौर चले गए। वहाँ से मेड़ता से ठोंक, कहाँ जाएं, कहाँ सिर छुपाएं। क्या पाकिस्तान ही चले जाएं? नहीं गए, पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि जोश नहीं गए, क्योंकि सुरैया नहीं गई, क्योंकि कुर्बान भाई को अच्छे लगने वाले बहुत से लोग नहीं गए, तो कुर्बान भाई क्यों जाते? और यहाँ आकर कुर्बान भाई की ज़िंदगी ने एक अलग मोड़ ली। जिसके पिता के अजमेर में लंबा चौड़ा कारोबार था, बड़े बड़े मकान थे, हवेलियाँ थी, गाड़ियाँ थी, नौकर चाकर थे, पार्टीशन के समय दंगा हुआ और उनकी दुकान जला दी गई। उनके कई रिश्तेदार पाकिस्तान भाग गए, 2 भाइयों का कत्ल हो गया और पिता ये आघात सह न सके और खटिया पकड़ ली, मतलब कि बिस्तर पर पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। पिता इस आघात को सह न पाए और खटिया पकड़ ली और उनकी मृत्यु हो गई। वो बीमार पड़ गए और दुखी होकर उनकी मृत्यु भी हो गई। और जो नौकर थे, इनके घर की जो जमा पूंजी थी वो लेकर भाग गए, मतलब कि नौकर ही इन्हें लूट कर चले गए। और बचे खुचों को लेकर बेचारे कुर्बान भाई नागौर चले गए, वहाँ से मेड़ता, मतलब कि घर से बेघर हो गए। बड़ा बड़ा कारोबार था, बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, लेकिन पार्टीशन के बाद वे कहीं के नहीं रहे। कहानी का नाम भी पार्टीशन है, तो पार्टीशन से जुड़ा है कुर्बान भाई की ज़िंदगी। फिर कुर्बान भाई जो बचे कुचे थे, परिवार वालों को लेकर कहीं मेड़ता गए, कहीं ठोंक, कई जगह गए, लेकिन कहीं सर ही नहीं छुपा पाए। मुसलमान जो ठहरे, उनके कई रिश्तेदार पाकिस्तान भी चले गए और उन्हें भी लगा कि मुझे भी चले जाना चाहिए, क्योंकि पार्टीशन हुआ है और भारत हिंदुओं का और पाकिस्तान मुसलमानों का राज्य कहला रहा है, तो मुझे भी कायदे से जाना चाहिए, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उनके कई मित्र नहीं गए, जोश नहीं गया, सुरैया नहीं गई। तो कुर्बान भाई ने सोचा मैं भी क्यों जाऊँ, मुझे अच्छे लगने वाले तो सब यहीं पे हैं, इसलिए कुर्बाൻ ഭായ് भी नहीं गए। ഇവിടെ എത്തിയാണ് ഈ കഥ ഒരു വേറെ ടേൺ എടുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പാർട്ടീഷൻ നടന്നു. പാർട്ടീഷനിൽ ബഡേ ദംഗേ ഹുവേ. ദംഗ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ്, ഭയങ്കര അടിയും വഴക്കും. മുസ്ലിംസ് എല്ലാം പാകിസ്ഥാനിൽ പോകണമെന്നും ഹിന്ദുസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നും ആകെ ഒരു പ്രശ്നം. കുർബാൻ ഭായിയുടെ ആ അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ ബിസിനസ്സും തകർന്നു, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2 സഹോദരങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അച്ഛൻ അതോടെ അങ്ങ് ആഘാതമേറ്റ് മരണപ്പെട്ടു. വീട്ടിൽ നിന്ന ഈ ജോലിക്കാർ തന്നെ ഇവരുടെ സ്വത്തെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട കുർബാൻ ഭായ് പല സ്ഥലത്ത് അലഞ്ഞ്, നാഗോറിൽ പോയി, മേഡത്തായിൽ പോയി, ധോങ്കിൽ പോയി, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടും എങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആശ്രയം കിട്ടിയില്ല. കാരണം മുസൽമാൻ ജോ ഠേറെ, മുസ്ലിംസ് എല്ലാം എവിടെ പോകണമെന്നാണ്? പാകിസ്ഥാനിൽ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ എല്ലാം മുസ്ലിംസ് വളരെ ഇൻസെക്യൂർ ഫീൽ ചെയ്തു. പക്ഷേ കുർബാൻ ഭായിയുടെ പല റിലേറ്റീവ്സും പാകിസ്ഥാനിൽ പോയെങ്കിലും
അദ്ദേഹത്തിന് പോകണമെന്ന് തോന്നിയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പരിചയമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരും പോയില്ല. ജോഷ് പോയില്ല, സുരയ്യ പോയില്ല. അങ്ങനെ കുർബാൻ ഭായും തീരുമാനിക്കും ഞാനും പോകുന്നില്ല. ക്യോंकि മുझे अच्छे लगने वाले बहुत से लोग नहीं गए. അതുകൊണ്ട് കുർബാൻ ഭായും പോകണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു. तभी पार्टीशन हो गया, दंगे हो गए, दुकान जला दी गई, रिश्तेदार पाकिस्तान भाग गए, 2 भाई कत्ल कर दिए गए, पिता ने आघात से खटिया पकड़ ली और मर गए, नौकर घर की पूंजी लेकर भाग गए, बचे खुचों को लेकर कुर्बान भाई नागौर चले गए, वहाँ से मेड़ता से ठोंक, कहाँ जाएं, कहाँ सिर छुपाएं, क्या पाकिस्तान ही चले जाएं? नहीं गए, पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि जोश नहीं गए, क्योंकि सुरैया नहीं गई, क्योंकि कुर्बान भाई को अच्छे लगने वाले बहुत से लोग नहीं गए, तो कुर्बान भाई क्यों जाते? धीरे धीरे घर की बिकने लायक सभी चीज़ें बिक गई और कहीं कोई काम, कोई नौकरी नहीं मिली, जो उस दौर में मुसलमानों को मिलना बेहद मुश्किल था। इस पर हुनर कोई जानते नहीं थे, शिक्षा भी अधूरी थी। आखिर एक सेठ के यहाँ हिसाब लिखने का काम करने लगे, लेकिन अपनी आदर्शवादिता, ईमानदारी, दयानतदारी, शराफत आदि दुर्गुणों के कारण निकाल दिए गए। लेकिन मालिक होने का ठसका एक बार टूटा तो टूटता चला गया। स्थिति यह थी कि हिंदुओं में निभने की कोशिश करते तो धोखे की बर्छियों से छेद छेद दिए जाते, और मुसलमानों में खपने की कोशिश करते तो लीगियों के धार्मिक उन्माद का जवाब देते देते टूक टूक हो जाते। पार्टीशन के बाद, सब कुछ नष्ट करने के बाद, कुर्बान भाई की ज़िंदगी ने एक अलग टर्न लिया। उनको क्या था, नौकरी मिलना मुश्किल था, क्योंकि उस दौर में मुसलमानों को नौकरी मिलना ख़ास तौर पर मुश्किल था। उनकी शिक्षा अधूरी छूट गई थी और वे कोई ख़ास हुनर जानते न थे। वे बहुत ही अमीर बाप के घर में जन्मे थे, इसलिए एक सेठ होने का जो था उनके ज़िंदगी में, लेकिन अब ऐसी हालत आ गई थी कि उन्हें कहीं नौकरी ही नहीं मिल रही थी। और अगर कहीं नौकरी मिल भी जाती, एक सेठ के यहाँ वे नौकर के रूप में हिसाब लिखने लग गए, लेकिन क्या है, उनकी आदर्शवादिता और ईमानदारी, उनकी जो दयादारी, वो किसी को पसंद ही नहीं है। शराफत किसी को चाहिए ही नहीं थी, और इसीलिए इन सब गुणों को दुर्गुण माना गया और उन्हें वहाँ से निकाल दिया, सेठ के वहाँ से। और एक बार मालिक होने का ठसका जब टूटा तो टूटता चला गया। एक मालिक का बेटा था कुर्बान भाई, जिसके घर में वे खुद नौकर रखते थे 10-12, लेकिन जब सब नष्ट होने के बाद वे खुद नौकर बनने की नौबत आ गई, और एक बार जो नौकर बना तो बनता ही चला गया। और ऐसी हालत थी भारत की उस समय कि अगर हिंदुओं में निभने की कोशिश करते तो धोखे की बर्छियों से छेद छेद दिए जाते। ये मुसलमान थे कुर्बान भाई, और अगर वो हिंदुओं के साथ दोस्ती करते तो हमेशा धोखे की बर्छियों से उन्हें छेद दिए जाते, और अगर मुसलमानों के साथ जा मिलने की कोशिश करते तो धार्मिक उन्माद का जवाब देते देते थक जाते। मतलब एक फैनेटिक, रिलीजियस फैनेटिज्म मुसलमानों के बीच था। पार्टीशन के बाद अंधाधुन अपने धर्म के प्रति, मजहब के प्रति, और कुर्बान भाई को वो भी पसंद नहीं था। हिंदुओं के साथ जाओ तो वहाँ उन्हें शक की नज़र से देखते थे हिंदू, और मुसलमानों के वहाँ जाओ तो काफ़ी धार्मिक उन्माद की बातें होती थी जो इन्हें पसंद नहीं था, और जिसके बारे में जवाब दे देकर ये थक गए थे। പാർട്ടീഷന് ശേഷം ഇതായിരുന്നു കുർബാൻ ഭായിയുടെ ജീവിതം ഒരു വല്ലാത്തൊരു ടേണിലേക്ക് മാറി. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട്, കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ട്, അച്ഛൻ മരിച്ചു, സഹോദരങ്ങൾ മരിച്ചു, എങ്ങും ജോലി കിട്ടുന്നില്ല,
ഈ കുർബാൻ ഭായിയുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? വീട്ടിൽ തന്നെ 10-12 ജോലിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം അവസ്ഥ എന്താണ്? പാർട്ടീഷന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം തന്നെ ജോലി അന്വേഷിച്ച് കുഴഞ്ഞു. ഒരിടത്ത് അക്കൗണ്ട്സ് എഴുതാൻ ഒരു സേഠിൻ്റെ അടുത്ത്, ഒരു വലിയ മുതലാളിയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈമാൻദാരി, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദർശം, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല മനസ്സ്, അതെല്ലാം ദുർഗുണങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടത്. അതൊന്നും ബിസിനസ്സിൽ ആർക്കും വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറിനെ ആർക്കും വേണ്ട. ഹിന്ദുക്കളുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ നോക്കിയാൽ എപ്പോഴും ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലാണ് ഹിന്ദുസ് നോക്കിയിരുന്നത് ആ സമയത്ത്. മുസ്ലിംസുമായിട്ട് സഹകരിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വളരെയധികം മതഭ്രാന്ത് ഉള്ള മുസ്ലിംസ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. കാരണം അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഹിന്ദുക്കളോടുള്ള വിരോധം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഈ കുർബാൻ ഭായിക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയമല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുർബാൻ ഭായിയുടെ ജീവിതം ഒരു വല്ലാത്തൊരു നരകത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി പാർട്ടീഷന് ശേഷം. धीरे धीरे घर की बिकने लायक सभी चीज़ें बिक गई और कहीं कोई काम, कोई नौकरी नहीं मिली, जो उस दौर में मुसलमानों को मिलना बेहद मुश्किल था। इस पर हुनर कोई जानते नहीं थे, शिक्षा भी अधूरी थी। आखिर एक सेठ के यहाँ हिसाब लिखने का काम करने लगे, लेकिन अपनी आदर्शवादिता, ईमानदारी, दयानतदारी, शराफत आदि दुर्गुणों के कारण निकाल दिए गए। लेकिन मालिक होने का ठसका एक बार टूटा तो टूटता चला गया। स्थिति यह थी कि हिंदुओं में निभने की कोशिश करते तो धोखे की बर्छियों से छेद छेद दिए जाते, और मुसलमानों में खपने की कोशिश करते तो लीगियों के धार्मिक उन्माद का जवाब देते देते टूक टूक हो जाते। उतरते गए मजदूरी तक, कुली तक, छुटपुट कारीगरी तक, इंसानियत तक नए नए काम सीखे। मजबूरी सिखा ही देती है। साइकिल के पंचर जोड़े, पीपे कनस्तरों की झालन लगाई, ताले छतरियाँ लालटेन ठीक की, चुनरी बंदेज की रंगाई का काम किया, हाथी दांत की चूड़ियाँ काटी, शहर दर शहर। लेकिन अब हमला सांप्रदायिक उन्माद का नहीं, मशीन का हो रहा था। जो चीज़ पकड़ते धीरे धीरे हाथ से फिसलती लगती। धक्के खाते खाते पता नहीं कैसे यहाँ इस कस्बे में आ गए, और एक बुज़ुर्ग तमाजी से 50 रुपये उधार लेकर एक दिन यह दुकान खोल बैठे। कुछ पुड़ियों में दाल, चावल, माचिस, बीड़ी, सिगरेट, गोली, चॉकलेट, क्या बताऊँ, किस तरह बताऊँ। एक आदमी के दर्द और संघर्ष की तवील दास्तां को सिर्फ अपनी सुविधा के लिए चंद शब्दों में निपटा देना न सिर्फ ज्यादती है, बल्कि उस संघर्ष का अपमान, उसका मजाक उड़ाने जैसा भी है। पर क्या करूं, कहानी जो कहने जा रहा हूं दूसरी है। इस प्रकार कुर्बान भाई की ज़िंदगी पार्टीशन के बाद काफ़ी ट्रेजेडी से गुजरी। मजदूरी की, कुली की, छोटे छोटे काम की, यहाँ तक कि साइकिल के पंचर जोड़े। देखिए, बहुत आलीशान ज़िंदगी जीने वाले कुर्बान भाई को कई ऐसे काम करने पड़े जैसे जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन करना पड़ा क्योंकि हालात ऐसी थी। और हुआ यूँ, उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, मशीनीकरण हो रहा था, और कोई काम वो सीखते तो मशीनों का आक्रमण होता, मतलब मॉडर्नाइजेशन का दौर चल रहा था। तो हाथ का हुनर कुछ सीख लेते तो उसी हुनर में मशीनों का आ जाना, इनका नौकरी फिर चला जाता था। ये कुछ सीखते और वहाँ मशीनों का उपयोग आ जाता। जो चीज़ पकड़ते धीरे धीरे हाथ से फिसल जाती। धक्के खाते खाते न जाने कैसे यहाँ पहुँच गए इस कस्बे में, और यहाँ आकर उन्होंने 50 रुपये उधार लेकर एक छोटी सी दुकान खोली, और दाल, चावल, माचिस, सिगरेट वगैरह बेचकर उन्होंने संघर्षपूर्ण अपना जीवन शुरू किया। पर क्या करूं, कहानीकार क्या कहते हैं, कहानी जो कहने जा रहा हूँ दूसरी है। कुर्बान भाई की जो असली कहानी है मैं तो अब कहने जा रहा हूँ।
അങ്ങനെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി പല പല കൊച്ചു കൊച്ചു ജോലികൾ ചെയ്ത് സൈക്കിളിൻ്റെ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കുന്നത്, പിന്നെ വളകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അങ്ങനെ എല്ലാം അറിയാൻ വയ്യാത്ത പണികളെല്ലാം പയറ്റി നോക്കി. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഈ മെഷീനുകളുടെ വരവ്, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു. ഇവരെന്ത് പഠിക്കുന്നോ, കൈത്തൊഴിൽ പഠിക്കുന്നോ, അവിടെ മെഷീനുകളുടെ വരവ് വരും. അങ്ങനെ എങ്ങും ജോലി കിട്ടാതെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒരു ടൗണിലെത്തി. അവിടെയാണ് ഒരു 50 രൂപ കടം വാങ്ങിച്ച് തുടങ്ങിയ കടയാണ് കുർബാൻ ഭായ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു വേറെ രീതിയിൽ ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് കഹാനി ജോ കെഹനെ ജാ റാ ഹൂँ ദൂസരി ഹൈ. ഞാനിതൊന്നും അല്ല കഥയായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്, കഥ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. दुकान के ज़रा जमते ही कुर्बान भाई ने अखबार खरीदना और पत्रिकाएं मंगाना शुरू कर दिया. ठिया हो गया, पहनने को 2 जोड़ी कपड़े हो गए, रोटेशन चल गया, गिराकी जम गई, तो आगे ख्वाहिश कौन सी थी. बच्चे कोई जिए नहीं थे, शौक मौज सैर सपाटा सब भूल ही चुके थे. मियाँ बीवी 2 जनों के लिए अल्लाह का दिया बहुत था. पत्रिकाएं क्यों नहीं मंगाते, और उस समय कोई पत्रिका आती तो बुक पोस्ट हो या वीपी, उसे लेने कुर्बान भाई खुद पोस्ट ऑफिस पहुंच जाते. पत्रिका को बड़े जतन से संभाल कर रखते और उसका पन्ना पन्ना हरूफ हरूफ चाट जाते कई बार, जैसे किसी भूखे प्यासे को 56 भोग मिल गए हों. शिष्टाचार से अब भी इसी तरह मोहब्बत करते हैं. पत्रिकाएं मंगा कर खरीद कर पढ़ते हैं और उनकी फाइल हिफाजत से रखते हैं. तो आज़ाद चौक में अपने इस छोटे से किराने की दुकान खोलकर कुर्बान भाई की ज़िंदगी मानो एक नए तरीके से शुरू होने लगी. उन्होंने अखबार ख़रीदना शुरू कर दिया, पत्रिकाएं मंगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें साहित्यिक रुचि पहले से थी. उनका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने का तो दौर था वो ख़त्म हो गया, बीच में छूट गया, लेकिन उनके मन में साहित्यिक रुचि काफ़ी ज़ोरों से थी और उन्होंने ऐसे अवसर पर पत्रिकाएं मंगाना शुरू किया, क्योंकि उनकी जो दुकान थी वो एकदम बसने लगी थी, अच्छी तरह से चलने शुरू हो गई थी और उनके कोई बच्चे न थे. तो मियाँ बीबी थे, दोनों खुश थे अपने दुकान से, तो पत्रिकाएं मंगवाने लगे. और जब पत्रिकाएं आती, जब मैगज़ीन्स आती थीं, तो ये खुद जाते थे पोस्ट ऑफिस और बड़े जतन से उन्हें लाकर ऐसे पढ़ लेते थे पूरे पत्रिका को, मानो जैसे किसी भूखे प्यासे को 56 भोग मिल गया हो. जैसे कोई भूखे प्यासे को 56 भोग मिल जाता है तो बड़े लालच से खाता है, वैसे ही इन पत्रिकाओं की हर एक पन्ने को कुर्बान भाई चाट जाते थे. मतलब कोने कोने को पढ़ लेते थे, पूरी पत्रिका को उसकी संपूर्णता में ग्रहण कर लेते थे. उन्हें इतना पसंद था साहित्य. और एक बार जब उनकी छोटी सी दुकान थोड़ी सेट हो गई तो उन्होंने इस प्रकार की पत्रिकाएं मंगाना शुरू कर दिया और बड़े जतन से उसे संजो कर भी रखते थे उन पत्रिकाओं को. यूँ नहीं कि पढ़कर फेंक दिया, बड़े जतन से संजो कर रखते थे. അപ്പോൾ കട ഒരുമാതിരി സെറ്റായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുർബാൻ ഭായ് മാഗസിൻസൊക്കെ വരുത്താൻ തുടങ്ങി. കാരണം അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പയ്യനായിരുന്നു. പഠനം മുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ സാഹിത്യത്തിനോട് വളരെ അഭിരുചിയുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. മക്കളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, ഹസ്ബൻഡും വൈഫും മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൊച്ചു കടയിലെ വരുമാനമൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ലൈഫൊന്ന് സെറ്റായപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് മാഗസിൻസ് വരുത്താൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ദൂരെ നിന്ന് മാഗസിൻസൊക്കെ വരുത്തി എല്ലാം, മാഗസിൻ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയ ഉടനെ അതിനെല്ലാം അരിച്ച് പറക്കി വായിക്കുമായിരുന്നു. അതിനെ എഴുത്തുകാരൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു വിശന്ന് ഇരുന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ കുറേ ആഹാരം കൊടുത്താൽ ആർത്തിയോടെ വാരി കഴിക്കത്തില്ലേ, ആർത്തിയോടെ വാരി കഴിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ മാഗസിൻസ് അങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വളരെ ആവേശത്തോടെ അത് വായിച്ച് തീർക്കുമായിരുന്നു. സാഹിത്യത്തിനോട് അത്രയ്ക്ക് അഭിരുചി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുർബാൻ ഭായിയുടെ ലൈഫ് ഒരു വേറെ രീതിയിൽ സെറ്റായിട്ട് ലൈഫ് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.
इसी सिलसिले में उनके संस्कार बोलने लगे। लोगों ने देखा यह शख्स कभी झूठ नहीं बोलता, ठगी चारसौबीसी नहीं करता, कम नहीं तौलता, अबे तबे नहीं करता, गंदे मजाक नहीं करता, अदब से बोलता है और आड़े वक्त पर हर एक के काम आता है। हर काम में इसके एक सफाई, एक संस्कारिता झलकती है। इसलिए धीरे धीरे कस्बे में प्रतिष्ठा बनने लगी। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होने लगा। प्रतिष्ठित लोग दुआ सलाम करने लगे। व्यापारियों के यहाँ शादी ब्याह कुछ होता, उनके कार्ड आने लगे। आकर्षित होकर खग के पास खग भी आए। अब कुर्बान भाई उन्हें चाय पिला रहे हैं और ग्राहकी छोड़कर उनसे गालिब पर बहस कर रहे हैं। आज़ाद चौक के उस छोटे से किराने की दुकान में कुर्बान भाई की ज़िंदगी ने एक नए सिरे से शुरुआत की। लोगों ने देखा कि ये कुर्बान भाई कभी झूठ नहीं बोलते, कभी 420 नहीं करते, कम नहीं तौलते, अबे तबे नहीं करते, गंदे मजाक नहीं करते, तरीके से बोलते हैं और उनके संस्कार भी काफ़ी अच्छे थे। काफ़ी संस्कृत व्यक्ति नज़र आए और हर काम में उनकी एक सफाई थी, उनकी संस्कारिता झलकती थी। एक कल्चर्ड व्यक्ति के रूप में कभी अबे तबे ना कहना, किसी को गाली ना देना, ईमानदारी से काम करना। तो लोगों के मन में कुर्बान भाई के बारे में एक नया इमेज पैदा हुआ, एक अच्छा इमेज पैदा हुआ और धीरे धीरे कस्बे में वे प्रतिष्ठा पाने लगे। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि पार्टीशन के बाद जब उन दिनों उस जगह पर जहाँ मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जाता था, वहीं कुर्बान भाई मुसलमान होते हुए भी अपनी संस्कारों के कारण लोगों के मन में एक खास जगह बना पाए और ऐसा होने लगा कि लोग उन्हें अपनी शादी ब्याह में बुलाने लगे। आकर्षित होकर खग के पास खग भी आए। लाइक बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। उनकी जो संस्कारों की ओर आकर्षित होकर समाज के जो जाने माने व्यक्ति थे इनसे मिलने लगे, घुलने मिलने लगे। इतने घुलने मिलने लगे कि कुर्बान भाई उन्हें चाय पिला रहे हैं और ग्राहकी छोड़कर उनसे गालिब पर बहस कर रहे हैं। ग्राहक के रूप में जो लोग आते हैं, कुर्बान भाई को कविताओं के बारे में अच्छा ज्ञान था और इसीलिए इन ग्राहकों और कुर्बान भाई के बीच ग्राहकी छोड़कर कविता के बारे में बातें होने लगती। तो यूँ कुर्बान भाई ने उनके मन में स्थान बना लिया। കുർബാൻ ഭായ് ആസാദ് ചോക്കിൽ ആ ചെറിയൊരു കടയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധത അതെല്ലാം കണ്ട് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി ജനങ്ങൾക്കൊരു മതിപ്പ് വന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടീഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലെ ആ ഭാഗത്ത് മുസൽമാൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു, ഇസ്ലാമികൾ എല്ലാവരും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി മെജോറിറ്റി. ബാക്കിയുള്ളവരെയും ഒരു ഡൗട്ടിൻ്റെ ഒരു നിഴലിലായിരുന്നു എല്ലാവരും നോക്കിയിരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും കുർബാൻ ഭായിയുടെ ഈ പെരുമാറ്റം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായനാശീലം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധത, ആൾക്കാരോടുള്ള പെരുമാറ്റം, ഒരിക്കലും ചീത്ത വിളിക്കാറില്ല, ഒരിക്കലും കള്ളത്തരം കാണിക്കാറില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് അളന്ന് കൊടുക്കും, നല്ല സാധനം കൊടുക്കും. പിന്നെ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത, അത് കാരണം ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്രസ്ഡായി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ. അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ഒരു സർവ്വസമ്മതനായി മാറി. വിവാഹങ്ങൾ വന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളായാലും മുസ്ലിം എല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വന്ന് അദ്ദേഹം കടയിൽ വരുന്ന മറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ചായ കൊടുക്കാൻ വരെ തുടങ്ങി. എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഒരു സരസനായ ഒരു വ്യക്തി, വളരെ നല്ലൊരു സ്വഭാവമുള്ളൊരു കുർബാൻ ഭായ്. इसी सिलसिले में उनके संस्कार बोलने लगे। लोगों ने देखा यह शख्स कभी झूठ नहीं बोलता, ठगी चारसौबीसी नहीं करता, कम नहीं तौलता, अबे तबे नहीं करता, गंदे मजाक नहीं करता, अदब से बोलता है और आड़े वक्त पर हर एक के काम आता है।
हर काम में इसके एक सफाई, एक संस्कारिता झलकती है। इसलिए धीरे धीरे कस्बे में प्रतिष्ठा बनने लगी। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होने लगा। प्रतिष्ठित लोग दुआ सलाम करने लगे। व्यापारियों के यहाँ शादी ब्याह कुछ होता, उनके कार्ड आने लगे। आकर्षित होकर खग के पास खग भी आए। अब कुर्बान भाई उन्हें चाय पिला रहे हैं और ग्राहकी छोड़कर उनसे गालिब पर बहस कर रहे हैं। अब कुर्बान भाई उन्हें चाय पिला रहे हैं और ग्राहकी छोड़कर उनसे गालिब पर बहस कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कुर्बान भाई की दुकान कस्बे के पढ़े लिखे लोगों का अड्डा बन गई। लेक्चरर, अध्यापक, पत्रकार और पढ़ने लिखने वाले। शाम होते ही उनकी दुकान ठहाकों और बहसों से गुलजार हो जाती। कुर्बान भाई आदाब अर्ज करते, चाय वाले को चाय के लिए आवाज़ लगाते और टाट की कोई बोरी निकाल कर चबूतरे पर बिछा देते। ग्राहकी भी चलती रहती, बहसें भी, ठहाके भी, और बीच बीच में इसमें भी संकोच नहीं करते कि किसी को छाबड़ी पकड़ाकर दूर रखे थैले से किलो भर साबुत मिर्च भरने या फला कनस्तर से पिसे नमक की थैली निकाल देने या चीज़ों का टोटल मिला देने जैसा काम पकड़ा दें। बड़ा मज़ेदार दृश्य होता कि अंग्रेजी साहित्य का व्याख्याता सड़क पर खड़ा फटक फटक कर लहसुन के छिलके उड़ा रहा है या प्रांतीय अखबार का संवाददाता उकड़ू बैठा चबूतरे के नीचे रखी बोरी से मुल्तानी मिट्टी निकाल रहा है। अब हुआ यूँ कि कुर्बान भाई की दुकान लोगों के लिए एक मीटिंग प्लेस बन गया, एक अड्डा बन गया, जहाँ धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग आने लगे। उनमें लेक्चरर हैं, पत्रकार हैं, सब पढ़े लिखे वाले, मतलब जिनके सोच विचार जो खुले विचार के सोच वाले हों, वो सब जमा होने लगे। और कुर्बान भाई आदाब अर्ज़ करते, कविता सुनाते, शायरी करते, चाय पिलाते, और एक ऐसा जगह बन गया उनकी दुकान का जो उनका दुकान एक ऐसा जगह बन गया जहाँ ग्राहकी भी चलती एक तरफ और दूसरी तरफ ठहाके भी लगाते, ज़ोर ज़ोर से हंसते, साहित्यिक चर्चाएं होती, बड़े बड़े बातों पर चर्चाएं होती। ऐसे लगता जैसे ये कोई लाइब्रेरी हो या फिर कोई ऐसा जगह हो जहाँ बहुत से वरिष्ठ लोग जमा हो जाते हों। और इस बीच ग्राहक कोई आता तो कई बार ऐसा होता कि कुर्बान भाई उन्हें ही पकड़ा देते, कोई लेक्चरर से लहसुन निकलवाते, सामान बंधवाते, किसी से टोटल करने को कहते। बात बात में ही बातें होती रहती और ग्राहकी भी चलती। मतलब सुबान भाई इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गए कि एक साधारण दुकानदार की तरह नहीं, लोग उनसे ऐसे पेश आने लगे जैसे बहुत ही कोई समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। और एक अड्डा सा बन गया उनका दुकान, एक ऐसी जगह जहाँ पढ़े लिखे लोग आने लगे, बातें चलने लगी, चाय होने लगी, और कुर्बान भाई इस प्रकार समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में बदल गए. കുർബാൻ ഭായിയുടെ ഈ കട സമൂഹത്തിലെ വളരെ ഉന്നതരായ വ്യക്തികളുടെ എഴുത്തും വായനയും അറിയുന്ന ലെക്ചറേഴ്സ്, പത്രക്കാർ, ജേർണലിസ്റ്റുകൾ, മറ്റ് എഴുത്തും വായനയും അറിയുന്ന, തുറന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന, പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നുകൂടുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് പ്ലേസായി മാറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരിക, ചായ കുടിക്കുക, കവിതകൾ ചൊല്ലുക, തർക്കിക്കുക, വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ വെറുമൊരു കടക്കാരനായിട്ടല്ല എല്ലാവരും കുർബാൻ ഭായിയെ കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റവും അങ്ങനെയായിരുന്നു. എല്ലാവരോടും വളരെ ഡീസൻ്റായിട്ടായിരുന്നു പെരുമാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇവരിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും കഥ പറയുകയും കാര്യങ്ങൾ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സും വരും. ആ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പല പ്രാവശ്യവും കുർബാൻ ഭായി ഈ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പോൾ അത് വളരെ കൗതുകമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ ഇവിടെ കടയിൽ ഇരുന്ന് ലഹസൂൺ പറക്കി കൊടുക്കുന്നു, ലഹസൂൺ വെളുത്തുള്ളി
കടയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ആര് കസ്റ്റമർ വരുന്നോ അവർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഇവരുടെ എല്ലാ ഹെൽപ്പ് കുർബാൻ ഭായി ആവശ്യപ്പെടും. വളരെ ഇൻഫോർമലായിട്ട്. അത് കാണാൻ തന്നെ വളരെ രസമാണ്. ഇടയ്ക്ക് ചായ കൂടി നടക്കും. പിന്നെ വലിയ വലിയ തത്വങ്ങൾ പറയും. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ കുർബാൻ ഭായി ഒരു മുസൽമാനായിട്ട് കൂടി ഇവരുടെ ഇടയിലെല്ലാം ഒരു എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറി. മുസൽമാനായിരുന്നിട്ട് കൂടി എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് പാർട്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് മെജോറിറ്റി മുസ്ലിംസ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയും ഇവിടെ ബാക്കി അവശേഷിച്ചിരുന്ന മൈനോറിറ്റി മുസ്ലിംസിന് എല്ലാവരും ഒരു ഡൗട്ട്ഫുള്ളായിട്ടായിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത്. അവരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കാനായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്, മെജോറിറ്റി ഹിന്ദുസ്. പക്ഷേ കുർബാൻ ഭായി ഒരു എക്സെപ്ഷനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാരണം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായന കാരണം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ കാരണം, പെരുമാറ്റം കാരണം ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ വെറും ഒരു ചെറിയ കട നടത്തുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു സ്ഥാനമല്ല ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത്. അവരുടെ ഒപ്പം ലെക്ചറേഴ്സ്, അധ്യാപകർ, ജേർണലിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ഒപ്പം തട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കുർബാൻ ഭായിനെ എല്ലാവരും കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. आहिस्ता आहिस्ता कुर्बान भाई की दुकान कस्बे के पढ़े लिखे लोगों का अड्डा बन गई. लेक्चरर, अध्यापक, पत्रकार और पढ़ने लिखने वाले शाम होते ही उनकी दुकान ठहाकों और बहसों से गुलजार हो जाती. कुर्बान भाई आदाब अर्ज़ करते, चाय वाले को चाय के लिए आवाज़ लगाते और टाट की कोई बोरी निकाल कर चबूतरे पर बिछा देते. ग्राहकी भी चलती रहती, बहसें भी, ठहाके भी, और बीच बीच में इसमें भी संकोच नहीं करते कि किसी को छाबड़ी पकड़ाकर दूर रखे थैले से किलो भर साबुत मिर्च भरने या फला कनस्तर से पिसे नमक की थैली निकाल देने या चीज़ों का टोटल मिला देने जैसा काम पकड़ा दें. बड़ा मज़ेदार दृश्य होता कि अंग्रेजी साहित्य का व्याख्याता बड़ा मज़ेदार दृश्य होता कि अंग्रेजी साहित्य का व्याख्याता सड़क पर खड़ा फटक फटक कर लहसुन के छिलके उड़ा रहा है, या प्रांतीय अखबार का संवाददाता उकड़ू बैठा चबूतरे के नीचे रखी बोरी से मुल्तानी मिट्टी निकाल रहा है, या इतिहास के वरिष्ठ अध्यापक. हम लोगों के संपर्क से कुर्बान भाई बदलने लगे. उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनकी भी एक अदबी शख्सियत है. हमने उनसे उर्दू सीखी. उनकी लाइब्रेरी जो काफ़ी समृद्ध हो गई थी को क्रम दिया, रिसालों की जिल्दें बनवाई और उस लाइब्रेरी का खूब लाभ उठाया. हम लोग कुर्बान भाई को पकड़ पकड़ कर मुशायरों, नशिस्तों यानी कि कवि सम्मेलनों में ले जाने लगे. हमने उन्हें ऐसी पत्रिकाएं दिखाई जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी. ऐसे लेखकों, कवियों के बारे में बताया जो सिर्फ उनकी कल्पना में थे. ऐसे शायरों की रचनाएं सुनाई जो साकी शराब वगैरह को कब का अलविदा कह चुके थे. और ऐसी राजनीति से उनका परिचय कराया जिसके बारे में उन्होंने अब तक सिर्फ उड़ती उड़ती बातें ही सुनी थी. उनके दिमाग में भी काफ़ी मजहबी कबाड़ भरा हुआ था. शुरू से प्रबुद्ध होने के बावजूद हम झाड़ू लेकर पिल पड़े. हमने उन्हें समाचार और विचार का चस्का लगा दिया. ऐसा करना पहले किसी ने ज़रूरी नहीं समझा था. अब देखिए, लोगों के संपर्क बढ़ने लगे, अध्यापक, लेक्चरर, जर्नलिस्ट. तो कुर्बान भाई की सोच में भी काफ़ी बदलाव आया. ये जो लोग उनकी दुकान में आते थे, पढ़े लिखे लोग, उनकी जो मैगज़ीन्स हैं उन्हें ठीक ढंग से ऑर्डरली कर लिया, एक लाइब्रेरी की तरह. और कुर्बान भाई को भी कई ऐसी पुस्तकें दी जो उन्होंने कभी पढ़ी ना थी, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी ही ना थी.
और धीरे धीरे क्या हुआ, कुर्बान भाई की सोच में भी बदलाव आने लगा। देखिए, यहाँ लेखक ये कहते हैं कि कुर्बान भाई की दिमाग में भी काफ़ी मजहबी कबाड़ भरा हुआ था। मज़हब के प्रति, धर्म के प्रति काफ़ी कबाड़ का भी उनके दिमाग में भी घुसा हुआ था, क्योंकि उनके हालात ऐसे थे। देखिए, पार्टीशन जब हुआ तो उनके दो भाइयों के कत्ल हुए और इसके कारण उनका पूरा बिजनेस, उनके पिता का पूरा बिजनेस नष्ट हुआ, नौकर उन्हें लूट कर चले गए। तो ये जाहिर है, ये नेचुरल है, सहज रूप से इनके मन में अपने धर्म के प्रति एक अलग आस्था और हिंदू धर्म के प्रति एक विरोध की भावना जगना स्वाभाविक है। और ये जो मजहबी कबाड़ भरा था कुर्बान भाई के मन में, उसे इन पढ़े लिखे लोगों ने, जो इनकी दुकान में आते थे, वो मानो झाड़ू लेकर पिल पड़े। मतलब जैसे हम झाड़ू लेकर एक कमरा साफ करते हैं, वैसे ही कुर्बान भाई के दिमाग में जो मज़हब के प्रति, धर्म के प्रति जो रूढ़ियाँ थी, जो उनकी जो गलत धारणाएं थी, उसे वो साफ करने लगे। और उनके मन में समाचार और विचार का एक अलग चस्का लगा दिया। ऐसा करना पहले किसी ने ज़रूरी नहीं समझा था। तो कुर्बान भाई इन लोगों से इतने हिल मिल गए कि उनके विचार में भी परिवर्तन आने लगा, उनकी सोच भी बदलने लगी। हालांकि उनके मन में हिंदुओं के प्रति काफ़ी नफ़रत था और अपने इस्लाम धर्म के प्रति काफ़ी आस्था थी, लेकिन लोगों के सोच विचार से के साथ घुल मिलकर इनके सोच में भी परिवर्तन आने लगा। കുർബാൻ ഭായിയുടെ കടയിൽ ഈ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, നല്ല അറിവും വിവരവും ഉള്ളവർ, എഴുത്തും വായനയും ഉള്ളവർ, അവരുടെ കൂടെ കൂടി കുർബാൻ ഭായിയുടെ സ്വഭാവത്തിലും വളരെയധികം വ്യത്യാസം വന്നു. കാരണം കുർബാൻ ഭായിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ വന്നപ്പം ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ കുർബാൻ ഭായിയുടെ സഹോദരങ്ങളെ കൊല്ലുകയും അച്ഛൻ അതോടെ ബിസിനസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് മരണപ്പെടുകയും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കുർബാൻ ഭായി ജോലിക്ക് വേണ്ടി അലയേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഹിന്ദു റിലിജനും ഹിന്ദു ആൾക്കാരോടും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം വിദ്വേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ബേസിക്കലി ഒരു നല്ല സ്വഭാവമുള്ളൊരു വ്യക്തിയായത് കാരണം അത് ഉള്ളിൽ വെച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം വന്ന്, എഴുത്തും വായനയുള്ളവരെല്ലാം നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങളും നല്ല നല്ല അറിവുകളും അവരുടെ വിശാല മനസ്സ്, വായനയിലൂടെ നേടുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ മെൻറ്റാലിറ്റി, അതിൻ്റെ പ്രഭാവം കുർബാൻ ഭായിലും വന്നു. അവർ ഒരു ചൂലെടുത്ത് മുറി വൃത്തിയാക്കുന്നത് പോലെ കുർബാൻ ഭായിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ മസബി കബാഡ്, അത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റാണ്. ആ ഒരു മതത്തിനോടുള്ള അമിതമായ ഒരു ആവേശം കാരണം, ഒരു മറ്റ് മതസ്ഥരോടുള്ള ഒരു വിദ്വേഷം, ആ വേസ്റ്റിനെ ഇവർ ചൂലെടുത്ത് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് പോലെ ഈ എഴുത്തും വായനയും അറിയുന്ന ഈ കടയിൽ വന്ന് കുർബാൻ ഭായിയായിട്ട് സൗഹൃദം പുലർത്തിയിരുന്ന ആൾക്കാർ ആ ഒരു ധാരണ കുർബാൻ ഭായിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്നങ്ങ് മാറ്റാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് കുർബാൻ ഭായിക്ക് അറിവ്, പുതിയ രീതിയിലുള്ള പുതിയ അറിവുകൾ കിട്ടിയപ്പം കുർബാൻ ഭായിയുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ളിൽ വളരെയധികം വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം തൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്ന ട്രാജഡി ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് മറക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ബേസിക്കലി ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവും അത് ഉൾക്കൊണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെൻറ്റാലിറ്റിയും അല്പം ഓപ്പണായി. മറ്റു മതസ്ഥരോടും മറ്റ് ചിന്താഗതികളോടും ഒക്കെ ഒരു ഓപ്പൺ ഫീലിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലും ഉണ്ടായി. नतीजा यह निकला कि वह हफ्ते में एक रोज़ छुट्टी रखने लगे। रात को खाने के बाद हमारे साथ घूमने जाने लगे। अपने अतीत के बारे में सोच कर गुस्से में भरे रहने के बजाय भविष्य की तरफ देख कर कभी कभी चहकने भी लगे और हमारे नज़दीक से नज़दीकतर होने लगे। एक नए किस्म का लौंडपन उन पर चढ़ने लगा। वह अब हर शाम हमारा इंतज़ार करते और अगर हम नहीं पहुंच पाते तो खुद हमारे घर आ जाते। देखिए, इन पढ़े लिखे लोगों के साथ संपर्क में आने के बाद कुर्बान भाई की विचारधारा भी बदलने लगी, उनकी सोच बदलने लगी और वो क्या करने लगे, हफ्ते में एक रोज़ अपना दुकान बंद रखते, छुट्टी रखने लगे और रात को खाना खाने के बाद इन दोस्तों के साथ घूमने लगे और अपने अतीत के बारे में सोच कर गुस्से में रहने के बजाय, क्योंकि उनके साथ जो ट्रेजेडी हुआ है, इससे पहले क्या था, वो अपनी ट्रेजेडी के बारे में सोच कर उनका मन एकदम टेंस्ड हो जाता था
और गुस्सा आ जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, उनके विचार थोड़े खुलने लगे और पास्ट टेंस सोच सोच कर अपने भूतकाल के बारे में ज़्यादा चिंतित होने के बजाय वे भविष्य की तरफ देखने लगे। कभी कभी चहकने भी लगे, मतलब उनकी ज़िंदगी में एक नया लक्ष्य आने लगा और वे इन दोस्तों के साथ और नज़दीक होने लगे। एक नए किस्म का लौंडपन उन पर चढ़ने लगा। वो फिर जवान से हो गए, मतलब दोस्त मिले हैं, दोस्तों से के साथ वक्त गुजरना उन्हें अच्छा लगने लगा और उनके मन से जो ट्रेजेडी उनके जीवन में घटित हुई थी वो मानो धीरे धीरे कम होने लगा। वह अब हर शाम उनका इंतज़ार करते और अगर ये दोस्त नहीं पहुंच पाते तो ये खुद उनके घर पहुंच जाते। तो उनके जीवन में दोस्तों के मिलने से और वो भी खुले विचार के दोस्तों से मिलने से उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया. ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ കുർബാൻ ഭായി സമയം ചെലവഴിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെൻ്റൽ ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി തുടങ്ങി. ഇദ്ദേഹം പണ്ടെന്തായിരുന്നു, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ആ ട്രാജഡി, വളരെയധികം പണക്കാരനായ ഒരു അച്ഛന് ജനിച്ച മകൻ, പക്ഷേ ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ കാരണം, ഈ ഹിന്ദുക്കൾ ചെയ്ത ദ്രോഹം കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ട്രാജഡി ഉണ്ടായി. അതും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ തുറന്ന ചിന്തിക്കുന്ന ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു പ്രഭാവത്താൽ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കടയ്ക്ക് അവധി കൊടുത്തു. വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ നടക്കാനിറങ്ങും. ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലൊരു യൗവനം അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു വന്ന പോലെ, എന്നുവെച്ചാൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു പുതിയ ഒരു കാരണമുള്ളതുപോലെ, ഒരാഗ്രഹം, ലൈഫിനോടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ, ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയും അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഉന്മേഷം കുർബാൻ ഭായിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടലെടുത്തു.